Good morning, children. Sai Ram. Today we are going to start our third language, that is Tamil. It is for the students who have taken Tamil as their third language. It is for the students, those who have taken Tamil as their third language. Shall we? Now we are going to start with our first lesson, விளையாட்டு உலகம். நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது விளையாட்டு உலகம். விளையாட்டு உலகத்துக்கு போகலாமா? விளையாட்டு உலகம்னா என்ன? World of games. Yes, we are going to enter into a theme park or amusement park. Yes, shall we enter now? Yes, are you all ready? Now here is one song for you. பாட்டு விளையாட்டு உலகம். பட்டம் பறக்குது. பட்டம்னா என்ன தெரியுமா? Do you know what பட்டம்னா என்ன தெரியுமா? Kite. How the kite will fly. Now you just sing along with me and I'll explain it little later. வண்ண பட்டம் பறக்குது, வண்ண பட்டம் பறக்குது, வளைந்து நெளிந்து பறக்குது. வண்ண பட்டம் பறக்குது, வளைந்து நெளிந்து பறக்குது. மெல்ல மெல்ல தலையை ஆட்டி மேலும் கீழும் பறக்குது. வண்ண பட்டம் பறக்குது, வளைந்து நெளிந்து பறக்குது. மெல்ல மெல்ல தலையை ஆட்டி மேலும் கீழும் பறக்குது. வானில் பட்டம் பறக்குது, வானில் பட்டம் பறக்குது, வாலை ஆட்டி பறக்குது. அங்கும் இங்கும் ஆடியசைந்து, அங்கும் இங்கும் ஆடியசைந்து, அழகாய் மேலே பறக்குது, அழகாய் மேலே பறக்குது. வீசும் காற்றில் பறக்குது, வித்தை காட்டி பறக்குது. வட்டமடிக்கும் பறவையோடு போட்டி போட்டு பறக்குது, வட்டமடிக்கும் பறவையோடு போட்டி போட்டு பறக்குது. I think you all love to play with the kite, right? You can see different colors of kite, right? So where the kite will fly, it will fly high in the sky, right? And how it will goes? It will goes directly straight like this or like a little bend it will take. Here and there, it goes here and there, right? So வண்ண பட்டம் பறக்குது, பட்டம்னா kite. So it flies high in the sky. வளைந்து நெளிந்து, how it goes? It goes like this, right? Like a bend. It will take some bends and it will go like this, right? மெல்ல மெல்ல தலை ஆட்டி. So it will just nod its head like this it will go, right? மெல்ல மெல்ல தலையை ஆட்டி மேலும் கீழும் பறக்குது. It goes up and down, right? If you do like this, it goes up and down. மேலும் it goes up and down. மேலும் கீழும் பறக்குது. வானில் பட்டம் பறக்குது. Where the kite will fly? On the road? No, it flies on the sky, right? வானில் பட்டம் பறக்குது. வான்னா sky. வாலை ஆட்டி பறக்குது. See its tail. See, this is the tail, right? It wags its tail like this, right? வாலை ஆட்டி பறக்குது. அங்கும் இங்கும் ஆடியசைந்து. See, like this. அங்கும் இங்கும் ஆடியசைந்து அழகாய் மேலே பறக்குது, அழகாய் மேலே பறக்குது. It goes up to the sky. வீசும் காற்றில் பறக்குது. It flies with the air, right? So வித்தை காட்டி பறக்குது. Some gimmick works it does, right? And வட்டமடிக்கும் பறவையோடு, birds will also fly, right? So it does a competition with the birds, right? வட்டமடிக்கும் பறவையோடு, see all the birds are flying along with this, right? வட்டமடிக்கும் பறவையோடு போட்டி போட்டு பறக்குது. I think you all like to play with the kite, right? Next, shall we see? Next one is, here is one riddle for you. Riddle, I think விடுகதைன்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. விடுகதைனா riddleன்னு அர்த்தம். இப்போ விடுகதை சொல்லினா நீங்கள் உள்ளே போகலாம். விடை சொல் உள்ளே செல். If you say the answer, you can get into the amusement park. If you say the answer, you can get inside. So first one, உருண்டு உருண்டு ஓடும். It will roll like this. So தட்ட தட்ட, if you eat like this, it will go மேலே எழும். அது என்ன? உருண்டு உருண்டு ஓடும், உருண்டு உருண்டு ஓடும், உருண்டு உருண்டு ஓடும், தரையை தட்ட தட்ட
தட்ட தட்ட மேலே எழும். If you just hit bounce, what will happen? It will go up. What is that? Yes, ball. It will roll, right? It will roll, and if you hit like this, it will go up, right? So ball is the answer, and we'll see some more riddles like this, shall we? சூடு நன்றாய் ஆகிடுமே, சூடு நன்றாய் ஆகிடுமே, சுருக்கங்களை போக்கிடுமே. சூடு நன்றாய் ஆகிடுமே, it will get heated up quickly, and சுருக்கங்களை போக்கிடுமே, it will unwrinkles the things. சுருக்கங்கள் means wrinkles, unwrinkles the things. What is that? Just think and tell me the answer now. It will get heated up and it will unwrinkles the things. What is that? Yes, பதில் இரும்பு பெட்டி. இரும்பு பெட்டினா என்னன்னு தெரியுமா? அயன் பாக்ஸ். அயன் பாக்ஸ் என்ன பண்ணும்? சூடாகிடும் இல்லையா? இட் வில் கெட் ஹீட்டட் அப். அப்புறம் சுருக்கங்களையும் போக்கிடும் இல்லையா? ட்ரெஸ்ஸில் கொஞ்சம் கசங்கி இருந்ததுன்னா அது போக்கிடும். இஃப் யூ அயன் பண்ண என்ன ஆகும்? சுருக்கங்கள் போயிடும் இல்லையா? ஸோ ஆன்சர் இஸ் அயன் பாக்ஸ். ரெண்டாவது, கைகளை வீசி சுற்றிடுமே. இட் வில் ஹாவ் ஆன்ஸ். இட் வில் ரோல் லைக் திஸ். கைகளை வீசி சுற்றிடுமே. இட் வில் ரோல் லைக் திஸ். கைகளை வீசி சுற்றிடுமே, காற்றை அள்ளி தந்திருமே. இட் கிவ்ஸ் அஸ் ஏர். வாட் இஸ் தட்? காற்றை அள்ளி தந்திருமே. காற்றுனா என்னது? ஏர். வாட் இஸ் தட்? which is having hands? Just think and tell me. கைகளை வீசி சுற்றிடுமே, it will move like this, and காற்றை அள்ளி தந்திருமே. answer is மின் விசிறி. பதில் மின் விசிறி. மீ இன் மின் விசிறி விசிறி, that is fan. meaning is fan. இரும்பு பெட்டினா அயன் பாக்ஸ். இரும்பு இ ரு இம்பு, இரும்பு பெட்டி பே இட்டி பெட்டி, அயன் பாக்ஸ். மின் விசிறினா ஃபேன். மீ இன் மின் விசிறி விசிறி. அடுத்தது, கிழித்து நாளும் எரிந்தாலும், கிழித்து நாளும் எரிந்தாலும், if you tear it daily also, கிழமையை சரியாய் காட்டிடுமே. கிழமையை சரியாய் காட்டிடுமே. it will show you the correct day. கிழமையை சரியாய் காட்டிடுமே. என்னது? நீங்கள் டெய்லியும் அதை கிழிச்சாலும் அடுத்த நாள் என்ன காமிக்கும்? அது கிழமையை கரெக்டாக காமிக்கும். என்னது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, think and tell me, children. If you tear it daily also, the next day it will show you the correct day. What is that? Think and tell me. Calendar. Correct. If you tear the pages also, next day it will show the next what is the next day, right? So answer is நாள் காட்டி. தமிழ் என்ன சொல்லுவோம்? அதை நாள் காட்டி. நா இல் நாள் காட்டி கா இட்டி, நாள் காட்டின்னு தான் பதில். கேலண்டர். நாள் காட்டி. லாஸ்ட் ஒன், உச்சியில் பாரம் சுமந்திடுமே. உச்சினா at the end. okay, at the end it will have some உச்சியில் பாரம் சுமந்திருமே. at the end it will have some weight in that. உரசினால், உரசினால், if you rub that தீயை தந்திருமே. it will give you fire. what will give, which thing will it will give fire? Which one will give fire? If you rub something, which one will give fire? Think and tell me. உச்சியில் பாரம் சுமந்திருமே, உரசினால் தீயை தந்திருமே. if you rub like this, what will happen? fire will come. what is that? what is their answer? தீக்குச்சி தான் சரியான பதில். தீக்குச்சியை பார்த்துருக்கீங்களா? மேட்ச் ஸ்டிக் பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் என்ன இருக்கும்? கடைசி எண்டில் வந்து ஒரு மாதிரி கருப்பு கலரில் இருக்கும். அதில் நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும் இல்லையா? அதை வந்து நீங்கள் உரசினா என்ன ஆகும்? தீ வரும் இல்லையா? யூ வில் கெட் ஃபயர். ஸோ உச்சியில் பாரம் சுமந்திடுமே, உரசினால் தீயை தந்திருமே. பதில் தீக்குச்சி. தீ இக் கு இச்சி, தீக்குச்சி தான் சரியான பதில். மேட்ச் ஸ்டிக் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில். வில் சே இட் ஆஸ் மேட்ச் ஸ்டிக். MATCHSTICK, matchstick. So you all know how to form a riddle, how to answer for the riddle, right? Now shall we move on to the next one? Yes. Now we are going to match this. What is this? We are going to match. பொருத்துகன்னு சொல்லுவோம் தமிழில். பொருத்து. பொருத்துனா என்னது? மேட்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ முதல்ல இருக்கிறது என்ன? உங்களுக்காக ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்ன இருக்க பாருங்கள். ஆமை நத்தை. ஆமை நத்தை, இது இரண்டுமே ஒரே
உயிரினங்களை சேர்ந்தது இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம இதில் இருக்க மீதி இருக்கிறத பொறுத்தலாமா? அடுத்தது முதல்ல என்ன இருக்குது பாருங்கள், பழம். இதுவும் ஒரு பழம், மாம்பழம். இதுவும் ஒரு பழம், மாம்பழம், mango, and this one I'm going to match the fruits. Then what else? Then here we have phone and தொலைபேசி. 2 தொலைபேசிகள் இருக்கு இல்லையா? அதை மேட்ச் பண்ணலாமா? shall we match this? Yes. Next we have flowers, பூக்கள். பூ மேட்ச் பண்ணலாமா? பூ இருக்கு இல்லையா? சன்ஃப்ளவர் பூவும் ஹைபிஸ்கஸும் இருக்குது, அதை நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம். செம்பருத்தி பூவும் சன்ஃப்ளவர். அடுத்தது ஏற்கனவே இதை மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க, இது பந்து, இறகு பந்து. மேட்ச் பண்ணிடலாமா? பொறுத்துக, மேட்ச். அடுத்தது நிரப்புக. இதில் இருக்க இதை நீங்கள் தான் பண்ண போகிறீங்க. இப்போது முதல்ல வந்து டெடி பேர் இருக்குது, பொம்மை, கரடி பொம்மை இருக்குது. அடுத்தது ஐஸ்கிரீம் இருக்குது. அடுத்தது பூ. அடுத்தது பட்டாம்பூச்சி, பட்டர்ஃப்ளை. ஸோ first we have teddy bear, then we have ice cream, then we have flower, and then we have butterfly. And second one, அடுத்ததாக என்ன இருக்குது? பட்டர்ஃப்ளை, பட்டாம்பூச்சி, பூ இருக்குது, flower. Then one is missed out. Next we have teddy bear. Then tell me what is missed out, that you're going to draw and show it to me afterwards. What is missed out that you're going to draw here? What is missed out? Ice cream is missed out, right? Next one, we have ice cream, teddy bear, and flower. What is missed out? Butterfly is missed out. Next, then 2 things are missed out, and you're going to tell me the answer now. Ice cream is missed out for the third one. For the last one, I'm telling you, for the last one, butterfly is missed out. Then what is missed out? Teddy bear. You're going to draw teddy bear here. Teddy bear. So teddy bear is already there. Then what is missed out? Flower. Sorry, flower. You're going to draw flower here. Flower is missed out, right? So draw flower here. So you're going to draw the missed out things. Yes? அடுத்ததுக்கு போகலாமா? முகமூடியை மாட்டு, நடித்து காட்டு. முகமூடினா என்ன தெரியுமா? மாஸ்க். வேர் அ மாஸ்க். முகமூடினா மாஸ்க்னு சொல்லுவோம். வில் சே இட் as மாஸ்க். முகமூடியை மாட்டு, வேர் அ ஃபேஸ் மாஸ்க், நடித் and act. And you're going to wear a face mask and you're going to act. Yes? Now there are different kinds of animals. You're going to take any one of this and you're going to act. First, the thing is, first one is done for you. See, this picture is a and this is a picture of a crow, right? Now crow, what the crow is telling, we'll see now. Ka, ka, ka. நான் தான் காகம், நான் பறப்பேன். I am a crow. I will fly. What the crow is telling? நான் வந்து காகம், நான் பறப்பேன். அதே மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் மாஸ்க்கை போட்டு you can also try this. So நான் தான் முயல். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது? இது என்னது? நான் தான் முயல். முயல்னா rabbit. I am a rabbit. நான் தாவி குதிப்பேன். I'll jump like this. எனக்கு கேரட் பிடிக்கும். எனக்கு என்ன பிடிக்கும்? I like carrot. So like this, you can wear different face masks. Mugamudina face mask. And you can wear and you can act it in a different. See, so many animals are given and you can act like this. Next one, shall we go on to the next one? Yes. வளையம் வீசு, பொருளை பெறு. வளையம்னா ring. Just see, here is one ring. This is a ring. வளையம்னா ring. Okay. வளையம் வீசு, பொருளை பெறு. See, so many things are there, right? So here பொருள்னா things. Here we have so many different kinds of things. If you throw the ring, if you can get, if it gets exactly fits into that, you can get that thing. Shall we? Now we'll see what all the things are there. Yes? வளையம் வீசு, பொருளை பெறு. அந்த வளையம் வந்து சரியா அந்த இடத்துல வந்து விழுந்ததுன்னா அந்த பொருளை வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? Have you tried this? It'll be in circus, I think so. Maybe in exhibition something you can see this. வளையம் வீசு, பரிசு பெறு. என்னென்ன பொருள்கள் இருக்குது சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
முதல்ல இருக்கிறது மிதிவண்டி. முதல்ல இருக்கிறது சைக்கிள் இல்லையா, அதோட பேர் வந்து மிதிவண்டி. அது என்ன சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில்? பைசைக்கிள். மிதிவண்டி. மிதி வண்டி வா இன் டி மிதிவண்டி. மிதிவண்டினா பைசைக்கிள். மிதிவண்டி பைசைக்கிள். ரெண்டாவது இருக்கிறது செகண்ட் ஒன் இஸ் புலி. புலி பொம்மை இருக்கு இல்லையா, சொல்லுங்க புலி. புலி புலி புலி. we'll say it as tiger in English, right? Tiger. Pulina tiger. Third one, what we have then? பந்து. முதல்ல வந்து மிதிவண்டி bicycle. Second one is pulina tiger. Third one பந்து. பந்துனா ball. I think you all know. பந்துனா இந்து பந்து. இந்து பந்து. பந்துனா பால். பந்து. விசிறி. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது விசிறி. 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 விசிறி ஃபேன். மூக்கு கண்ணாடி. will wear it like மூக்கு கண்ணாடி. spectacles. we'll say it as spectacles, right? மூக்கு கண்ணாடி. மூக்கு கண்ணாடி. மூக்கு கண்ணாடி. டி மூக்கு கண்ணாடி spectacles. அடுத்தது விமானம். வானூர்தி சொல்லுவோம் இல்லையா, விமானம் ஏரோப்ளைன். விமானம் இல்லை வானூர்தி சொல்லுவோம். ஏரோப்ளைன். விமானம். விமானம். நெக்ஸ்ட் we have மேளம். அடுத்தது என்ன இருக்கு? மேளம். அடுத்தது மேளம்னா what? drums. Then we have, what is that? சீப்பு. comb. சீப்பு. சீப்பு comb. அடுத்தது கரும்பு. கரும்புனா சுகர் கேன். கரும்பு. மேளம். மேளம். சீப்பு. சீப்பு. கரும்பு. கரும்பு. So next, கண்டுபிடி காரணம் கூறு. கண்டுபிடி காரணம் கூறு. பொருத்தமில்லாதவற்றை கண்டுபிடித்து காரணம் கூறு. See, some things are different in this. Can you just tell me what are all the different things you can see in this? Yes, just see the picture and tell me what are all the things that are different, that are odd. Shall we see now? Yes, now this is a morning time. Yes, sun is there. Morning time. Can you see stars in the morning time? நட்சத்திரங்கள் பார்க்க முடியுமா காலை பொழுதுல? Can you see stars in the morning time? Yes, that is odd one, right? You cannot see stars in the morning, right? And next one, what is this? இது என்னது? நத்தை பறக்குமா? நத்தை இப்படி பறக்குமா? Have you seen snail flying? That is also odd, right? So we can see stars. That is one odd one. Next, snail. நத்தை இருக்கு, நத்தை பறக்காது. That is one odd one. And next what we have? இப்போ ட்ரெயின். வேர் த ட்ரெயின் இஸ் கோயிங்? ட்ரெயின் எங்கே போகுது சொல்லுங்கள்? ரோட்டில் போகுது இல்லையா? ட்ரெயின் எங்கே போகுது? ரோட்டில் போகுது. ஆனால் ட்ரெயின் ரோட்டில் போகுமா? whether train will go on the road? No. Where the train will go? This is also odd. The train will go on a railway track, isn't it? Train வந்து railway trackல தான் போகும் இல்லையா? It will run on a track. That is also odd. And we can see this old lady. She's having the stick upside down. See her stick. அவங்களோட ஸ்டிக் வந்து தலைகீழாக இருக்குது. பார்த்துருக்கீங்களா? how she is holding. It is upside down. And see this girl. And this is upside down. And see this girl. She is wearing ஒரு காலில் ஷூ, ஒரு காலில் ஸ்லிப்பர். In one leg she is wearing shoe and one leg she is wearing slipper. That is also odd one, right? And in this tree also we have
In trees, what we'll get? Fruits, right? But there is no fruits there. Sweets are there. That is also odd one, right? So many odd things are there. So you can also find different things and you can tell me what are the different things in this. பொருத்தம் இல்லாதவற்றை கண்டுபிடிங்க. Which is odd. And karanam, what is the reason? You're going to tell me the reason. Karanam, you're going to tell me the reason. So first one is the stars. Then we have the snails flying. And then the lady is having that stick upside down. And the snails on the train. This is odd one, right? Next we have, yes, last one. What is this? சொல் ஒலிபெருக்கிகளை பாருங்க. சொற்களை தேடி வட்டமிடுக. See, இது உள்ள வந்து நிறைய words. There are more hidden words are here. Hidden words are there. We are going to circle that. Yes. Now first we'll read out the names. First shall we read out the names now? வெல்லம். First one is வெல்லம். வே இல் லா இம். வெல்லம். வெல்லம்னா என்னது? ஜாகரி. First one is வெல்லம். வே இல் லா இம். வெல்லம். வெல்லம்னா என்னது? ஜாகரி. வெல்லம் எங்கே இருக்குது பாருங்கள். இதே மாதிரி நீங்களும் இப்படி சர்க்கிள் பண்ணணும். வெல்லம். வெல்லம்னா ஜாகரி. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தேங்காய். அடுத்தது தேங்காய். தே இங் கா இ. தேங்காய். what do you mean by தேங்காய் என்ன தெரியுமா? coconut. coconut. தே இங் கா இ. தேங்காய். தேங்காய் எங்கே இருக்குது சொல்லுங்கள். தேங்காய் கண்டுபிடிச்சி வட்டமிடணும். தேங்காய். தேங்காயை கண்டுபிடிச்சி இது மாதிரி கொடுத்துருக்க சொல்ல நான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் தென் ஐ வில் சே த வேர்ட்ஸ் நவ். யூ ஆர் கோயிங் டு circle it. Yes. Now we'll see the words now. Afterwards you are going to circle and you are going to tell me the answer now. Yes. வெல்லம். தேங்காய். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சேவல். சேவல். சேவல்னா என்னது? ரூஸ்டர். இன் இங்கிலீஷ் ரூஸ்டர். சேவல். 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 வெல்லம். தேங்காய். சேவல். பெட்டி. ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பெட்டி. பே இட்டி. பெட்டினா பாக்ஸ். பே இட்டி. பெட்டி எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லணும். பெட்டி. பெட்டி. சேவல் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சேவல். இது மாதிரி வட்டமிடணும். கொடுத்துருக்க வார்த்தையை வட்டமிடணும். சேவல். அடுத்தது தேல். தேல்னா என்னது? ஸ்கார்பியோ. ஸ்கார்பியோன் தெரியும்ல. தேல். தே இல். தேல். தே இல். தேல். தேல் கொட்டும் இல்லையா? தேல். ஸ்கார்பியோன். திஸ் இஸ் தேல். தேல்னா ஸ்கார்பியோன். யூ ஜஸ்ட் see and circle the answer now. Where is the தேல் எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி you're going to circle it. Next one is மேலம். மேலம். இது என்னது? மே லா இம். மேலம். அடுத்தது பேருந்து. பே ரு இந்து. மேலம். மே லா இம். மேலம். ட்ரம்ஸ். பேருந்து. பே ரு இந்து. பேருந்துனா பஸ். இந்த பேருந்து எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் வட்டமிடணும். யூ ஹவ் டு சர்க்கிள் தட். எஸ். பஸ். கட்டெரும்பு. கட்டெரும்பு. கா இட் டே ரு இம்பு. கட்டெரும்புன்னு என்னன்னு தெரியுமா? பிளாக் ant. இட் வில் பி லிட்டில் பிக், ரைட்? பிளாக் ant. வெடி. அடுத்தது வெடி. 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 வெடினா கிராக்கர்ஸ். வெடி. மெழுகுவர்த்தி. மெழுகுவர்த்தி எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் சர்க்கிள் பண்ணணும். மெழுகுவர்த்தி எங்கே இருக்குன்னு இதை நீங்கள் சர்க்கிள் பண்ணணும். மெழுகுவர்த்தி. அதே மாதிரி பேருந்து எங்கே இருக்குது சொல்லுங்கள். பேருந்து. இது மாதிரி சர்க்கிள் பண்ணி எழுதணும். கட்டெரும்பு. ant. கா இட் டே ரு இம்பு. கட்டெரும்பு. வெடி. 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 மெழுகுவர்த்தி. மே ரு கு வா இர் இத்தி. மெழுகுவர்த்தி. கேண்டில். So you're going to find out the hidden, you're going to circle the hidden words. Next we have பெயர் எழுது பரிசு பெறு. பெயரை எழுது பரிசு பெறு. You're going to write the names of the animals. Now shall we? First one. Here is one is done for you. மைனா. ஏற்கனவே மைனான்றதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இது பேர் வந்து மைனா இல்லையா? மைனா. மைனா. மீதி இருக்கிறத நீங்கள் வந்து எழுத போகிறீங்க. எழுதலாமா? வாட் இஸ் இது? என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? ஆமை.
ஆமை. பூனை. ஆமைனா tortoise. பூனை. பூனைனா cat. ஆந்தை. ஆந்தை பார்த்துருக்கீங்களா? ஆந்தை. owl. நத்தை. நத்தை snail. You're going to write these names below, okay? தவளை frog. தவளை. 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 குதிரை. 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 முதலை. 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 யானை. crocodile. முதலை is crocodile. horse. யானை elephant. யானை. 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 இப்போ இதோட பேர்லாம் வந்து நீங்கள் கீழே எழுத போகிறீங்க. you're going to write the names below. first one is முதலை. ஆமை. முதல்ல வந்து ஆமை. ஆமை. ஆமை இங்கே எடுத்துருக்கோம். ஆமை that means tortoise. ஆமை. ஆமை. செகண்ட் ஒன் பூனை. பூனை. பூனைனா cat. ஆந்தை. ஆந்தை. மைனா. 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 நத்தை. நத்தை. இத்தை. நத்தை snail. ஆமை. பூனை. ஆந்தை. மைனா. நத்தை. தவளை. 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 குதிரை. குதிரை. குதிரை horse. தவளை means frog. முதலை. முதலை. முதலை crocodile. யானை. யானை. யானை elephant. You're going to write the names. Next one, last one. எழுத்தை நீக்கு சொல் உருவாக்கு. We are going to take one letter from this and we are going to form a word. Shall we? இஞ்ச plus a ஞா. இஞ்சு plus a ஞா. அதை வந்து க்ராஸ் பண்ணிட்டாங்க. இஞ்சு plus a ஞா. இதை கொடுத்துருக்கிறத எழுத்தை வந்து you're going to cross that and you're going to form a word. இல் plus a. இல் plus a லே. இல் plus a லே. லே எங்கே இருக்குது? லே வேணால் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள். இல் plus a லே. Strike out that. So first one, what if you strike out one letter, what answer you will get? Just we'll see. I have striked out the first one nya. என்ன ஆன்சர் கிடைச்சது? பூ இங் கோ இத்து. பூங்கொத்து. பூங்கொத்துனா botanier. பூங்கொத்து. First answer is பூங்கொத்து. I'm striked out the nya. I've striked out. I've taken that. So what word you have got? பூங்கொத்து. பூ இங் கோ இத்து. பூங்கொத்து. botanier in English, bunch of flowers. பூங்கொத்து botania. பூங்கொத்து bunch of flowers. And second one, இல் plus a லே. இல் plus a லே. லேவை எடுத்தாச்சு. லேவை எடுத்தா மீதி இருக்கிறது என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். just tell me. மீன் மீன் தோ இட் டி. மீன் தொட்டி. write this. மீன் தொட்டி. if you take the letter le, the answer you will get is மீன் தொட்டி. we'll say it as fish tank. fish fish tank. tank tank. மீன் தொட்டி. இர் plus i. இர் plus i இதை சேர்த்தா என்ன? ரை. ரை எங்கே இருக்கு? இர் plus i ரை. அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரைக் அவுட் தட். இர் plus i ரை. இந்த ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண என்ன ஒரு ஆன்சர் வரும்? அடுத்தது பாருங்கள். இ plus e ஈ. இ plus e ஈ. I am striking this also. E plus e e. So now tell me what the word is. What word has been formed? Pau ir na mi. Paurnami. Paurnami na என்னது? full moon. Paurnami. Pau ir na mi. Paurnami, that means full moon. Next one. So ir plus u. Ir plus u ru. Ir plus u ru. Strike out that.
Then what word is formed? Ma, e, il, togai. Mail togai. Mail togai na? Peacock feathers. Mail togai. Ma, e, il. Sorry, there is a mail togai. Mail togai. Ma, e, il. If you strike out this, you will get mail togai. Ma, e, il, togai. Peacock feathers. Mail togai. Next one. Ing plus a. Ing plus a. Ing plus a. Nge. So strike out this nge. அடுத்தது என்ன வரும்? If plus e. V. If plus v. If plus e. V. V யூ எடுத்துடலாம். You're going to strike out this V. Now what word has been formed? Nei. Ne. E. Nei. Dosai. Dosai. Nei dosai. Ghee roast. Nei dosai. Ne. E. Nei. Nei means ghee. Roast. Nei dosai. Nei dosai. Ne. E. Nei. Dosai. Dosai. Nei dosai. Ghee roast. Next one. Last, ir plus u, ru. Ir plus u, ru. Then strike out that. Now read that. Po, in, va, ind. Ponvandu. 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 Golden beetles. Golden beetles. Ponvandu. So you're going to take that, strike out that, and you're going to just strike out one letter that is that is odd and write the answer down. Yes. Next one worksheet for you. கிழித்து நாளும் எரிந்தாலும் கிழமையை சரியாய் காட்டிடுமே. தீக்குச்சி, நாள்காட்டி, மின்விசிறி. இரவில் நான் தெரிய மாட்டேன். நான் யார்? I will not be visible during the night time. குழந்தைகள் சென்ற இடம். Where the children went. Where the children went? For the கோவில், விளையாட்டு உலகம், வெளிநாடு. பூங்கொத்து. பூ, இங், ஞா, கோ, இத்து. இதில் எந்த எழுத்து நீக்கினால் சொல் உருவாகும்? Just strike out one letter, then tell me the answer. What word you will get? What letter you are going to strike out? குழந்தைகள் எதை பறக்க விட்டனர்? விசிறி, விமானம், பட்டம். Finish the worksheet, children. Practice well. Thank you. See you in the next class. Thank you.